Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the domain and range of your trigonometric functions sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, and cosec theta. Now, we are going to discuss the important topic related to our function, which is odd or even functions. Odd even functions. Odd even function આપણે ટોપિક અત્યારે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છે. જો આ ચેપ્ટર્સમાં દરેક વસ્તુ ગ્રુપ સાથે બધું ડિટેલ્સમાં આપીશ ને તો આ ચેપ્ટર્સના તમને ખબર છે કે હજુ સુધી 3.2 જે એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ થઈ છે અને બાકીના બધા સમ્સ હજુ બાકી છે. નો પ્રોબ્લેમ, આપણે બધું જ કરીશું. થોડીક એક્સપેક્ટેશન તમારી બાજુથી હું રાખીશ કે તમે જે તે થિયોરિટિકલ ટોપિક ચાલે એમાંથી જે યાદ રાખવાનું હોય, કોન્સેપ્ચ્યુઅલી હોય એ તમે 2 યા 3 ટાઈમ્સ મને ડેઈલી વોટ્સએપ બેઝ પર વોટ્સએપ કરતા રહો. એટલે જે યસ્ટરડે ટોપિક્સ ડિસ્કસ થયા બરાબર છે એની આગળના લેક્ચર્સમાં ડિસ્કસ થયા એમાં તમારે મને ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સના ડોમેન્સ અને એની રેન્જ એ બી ઇનઇક્વાલિટી ફોર્મમાં એઝ વેલ એઝ ઇન્ટરવલ ફોર્મમાં બંને ફોર્મમાં તમારે મને લખીને 2 ટાઈમ્સ 3 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુઅસ મોકલવાનું. ઓકે, 3 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ મોકલવાની. વધારે નથી માંગતો ભાઈ, તમારી સાથે કામ કરવાની મજા આવે છે, તમને બી મજા આવતી હશે, બટ કામ કરવું પડશે તો રિઝલ્ટ આવશે. આ ચેપ્ટર્સમાં બહુ જ ડિટેલ્સમાં ઉતરી ગયા છે આપણે અને સારું એવું ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. તો ધ્યાનથી સમજો. નેક્સ્ટ ટોપિક છે ઓડ or even functions. First of all, I am discussing the definition of odd functions. આપણે odd functions ની definition discuss કરીએ. So what can you say about odd function? Odd function it is the function, okay, if condition લગાવું છું, if f of minus x equals to minus f of x, then f is known as odd function. Odd function. સપોઝ કોઈ ફંક્શન f એના પર્ટિક્યુલર જે બી ડોમેઇન હોય, ડોમેઇનનું આપણે અત્યારે ડિસ્કશન બહુ નથી હોતું. રિયલ વેલ્યુઝ ફંક્શન સમજી લો એટલે ડોમેઇન r કો ડોમેઇન બી r કન્સિડર કરી રહી છે અને તમે એ ફંક્શન માટે f of minus x ફાઇન્ડ આઉટ કરો. f of minus x ફાઇન્ડ આઉટ કરો. how can you find out the f of minus x? you know that you have to replace x by minus x in your f of x, and you are getting f of minus x equals to minus f of x, then your function f is known as odd function. Then your function f is known as odd function. તો એ કેસમાં એ ફંક્શનને odd function કહેવાય. પણ હરેક કેસમાં હું ના બી થાય, અમુક કેસમાં થાય, અમુક કેસમાં ના થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ I am taking the function f of x equals to x. For example, I am taking the function f of x equals to x. Now I am finding f of minus x. We have to replace x by minus x in your formula of function. Formula of function is f of x is equals to x here already. So we have to replace x by minus x. Now we also know that x is equals to f of x. We also know that x equals to f of x. Therefore we can say that
f of minus x equals to minus f of x. F of minus x equals to minus f of x. That means we can say that f of x equals to x is an odd function. Clear? Second example here. This one is first. Now I am going to discuss the second. For f of x equals to x cube, I am taking the next example. F of x is equals to x cube. Now check, this function is odd or not. So how can we check this function is odd or not? We have to find f of minus x. If f of minus x equals to minus f of x, then we can say that f is odd function. Otherwise, it is not odd function. Clear? Now, check f of minus x. Now, find f of minus x. We have to replace x by minus x in your formula of function. We have to replace x by minus x. We have to replace x by minus x. Now, minus x whole cube means minus 1 into x whole cube. Minus 1 into x whole cube. So, minus 1 into x whole cube. Minus 1 cube into x cube. Minus 1 cube is minus 1 into x cube is x cube. Minus 1 into x cube is minus x cube. Minus, which is equals to minus of x cube. અને આને ટ્રાય કરો f of x ના ફોર્મમાં લખવાનું તો લખી શકો તમે. યસ, x cube is your f of x. X cube is your f of x. Therefore, f of minus x equals to minus f of x. F of minus x equals to minus f of x. Clear? Therefore, we can say that f of x is equals to x cube. F of x equals to x cube is an odd function. Which function? Is an odd function. Clear? આ થયો તમારા odd function નો concept. Now, we are going to discuss even function. Our next topic is even function. First of all, I am writing down the definition. Even function. This topic is your ZEE topic. This topic is your ZEE topic. તમારી બુકમાં હું ડિટેલ્સમાં ડિસ્કશન નથી. આપણે આને રિલેટેડ થોડા MCQ પણ કરીશું. ધ્યાનથી સમજો. This topic is your ZEE topic. ઓકે, એટલે આપણે ZEE હેડિંગ મારી રાખજો. તે તમને ક્લિયર થાય. થોડા ઘણા MCQs બી જોઈ લઈશું કેવા પૂછે. જે even function. The definition of even function is if f of minus x equals to f of x, if f of minus x equals to f of x, then function f is known as even function. Clear? The definition is for even function is if f of minus x equals to f of x, then the function f is known as even function. So this is the condition for even function. Now I am taking the example. So the example related to even function. So I am taking f of x equals to x square. If I am taking the function
f of x is equals to x square. How can we check? અને ચેક કરવા માટે શું કરવું પડશે? તો we have to find f of minus x અને એની વેલ્યુ f of x ને ઇક્વલ આવે છે કે નહીં એ આપણે ચેક આઉટ કરવું પડશે. ચલો તો એક ચેક આઉટ કરવા જઈએ. નાઉ find f of minus x. હવે f of minus x કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય? તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, x ની જગ્યાએ શું રિપ્લેસ કરવાનું? માઈનસ x. તો અહીંયા બે x ની જગ્યાએ શું રિપ્લેસ કરવું પડે? x ની જગ્યાએ માઈનસ x, એટલે x જ્યાં હોય ત્યાં બ્લેન્ક છોડી બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેવાનું. હવે જ્યાં x હતો ત્યાં શું રિપ્લેસ કરવાનું? માઈનસ x. ચલો માઈનસ x હોલ સ્ક્વેર, એનો મતલબ માઈનસ 1 હોલ સ્ક્વેર into x square, minus 1 square plus 1 into x square means x square. આનો આન્સર શું આવશે? x square. અને x square is your f of x. You know that x square is your f of x. Therefore we can say that f of minus x equals to f of x. f of minus x equals to f of x. Therefore in this case f of x function equals to x square is even function, is an even function. Clear? Okay, આ બધા જ રિયલ વેલ્યુડ ફંક્શન, that means એના ડોમેઇન કોડોમેઇન R2 R જ કન્સિડર કરે છે. બરાબર? એટલે પોઝિટિવ નેગેટિવ બધા માટે વેલ્યુ આપણે ઇનપુટમાં મૂકી શકીએ એવું જ કન્સિડર કર્યું છે, એટલે ચિંતા ના કરતા. જ્યારે બી ડોમેઇન કોડોમેઇન ના લખ્યો હોય એટલે તમારે ઓટોમેટિકલી સમજી જવાનું કે રિયલ વેલ્યુડ ફંક્શન એટલે કે ડોમેઇન R2 R છે. ઓકે, ચલો આ થઈ ગયું તમારું એક એક્ઝામ્પલ ઇવન ફંક્શન. ચલો હું તમને હવે એમસીક્યુ આના રિલેટેડ બનાવું છું ને પૂછું છું. તો જેડબલ એમસીક્યુઝ, એમસીક્યુ નંબર 1, એક્સ્ટ્રા એમસીક્યુ, JEE MCQs. चलो फर्स्ट MCQ, which function is an even function? નીચે તમને ઓપ્શન્સ આપ્યા છે કે આમાંથી કયું ફંક્શન even function છે. ઓપ્શન A x square plus 3, ઓપ્શન A x square plus 3x, ઓપ્શન B 3x cubed plus x, ઓપ્શન C x raised to 4 minus 4x square, ઓપ્શન D none of the above. આમાંથી એક પણ નહીં. ક્લિયર છે? ચાર ઓપ્શન ક્લિયર છે. which function is an even function? આમાંથી કયું ફંક્શન even function છે? તો બધા માટે આપણે આવું કન્ડિશન ચેક આઉટ કરવી પડશે. if the function follows the condition f of minus x equals to f of x, then we can say that function is your even function. Otherwise the even function is not even function. બીજું કશું ના કહેવાય, even ના હોય એટલે ઓડ હોય એવું ના વિચારતા ભાઈ, ધ્યાન રાખજો. એવું ના વિચાર, even ના કહેવાય એટલું ધ્યાન રાખજો. બરાબર? પછી શું કહેવાય ને બધું નહીં વિચારવાનું. ક્લિયર છે? જો even એ ના હોય ને ઓડ બી ના હોય એવું બી બને, એટલે બહુ ધ્યાનથી સમજજો. ચલો પહેલા આપણે ફર્સ્ટ ફંક્શન ને ચેક આઉટ કરીએ. તો ઓપ્શન A છે, ચેકિંગમાં લઈએ. ચલો ઓપ્શન A, ઓપ્શન A નું ચેકિંગ કરીએ છીએ. f of x શું છે? here f of x is equals to x square plus 3x. now find f of minus x. હવે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? f of minus x. ચલો તો f of x માં x ની જગ્યાએ શું રિપ્લેસ કરશો? માઈનસ x. તો જ્યાં બી તમારો x દેખાય એને બ્લેન્ક છોડી દો, બાકી બધી જગ્યાએ જે હતું એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દેવાનું. કઈ બી વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ને f of x આપ્યા હોય
f of 3x ફાઇન્ડ આઉટ કરવા હોય તો બ્લેન્ક છોડ દેવાનો x ની જગ્યાએ ત્યાં 3x લખવું પડે બરાબર છે અહીંયા f of -x જોઈએ છે તો x ની જગ્યાએ તમારે શું રિપ્લેસ કરવું પડશે -x ચલો રિપ્લેસ કરો -x ચલો ફાઇન્ડ આઉટ કરો વેલ્યુ આની વેલ્યુ થાય x² -3x so this is your f of -x અને હવે તમે ટ્રાય કરો તમે એટલો ટ્રાય કરો કે x² -3x ને f of x ના ફોર્મમાં લખી શકાય અને લખી શકાય તો કોઈ ઓપ્શન નહીં તો માઈનસ કોમન લઈને ના લખી શકો એમને મેં ના લખી શકો જો અહીંયા છે x² + 3x અહીંયા છે x² - 3x સપોઝ તમે માઈનસ કોમન લેવાનું વિચારો કે પ્લસ બનાવવું છે તો માઈનસ કોમન હતા માઈનસ થઈ જાય એટલે અલ્ટિમેટલી તમે આને પ્લસ બનાવો છો તો આ માઈનસ થાય અને આ પ્લસ છે તો આ માઈનસ છે મતલબ કે આના ઇક્વલ્સ ટુ f of x બી ના લખાય કે પછી -f of x પણ નહીં લખાય એટલે કે આ ફંક્શન ઓડ બી નથી ઇવન બી નથી this function is not odd function or even function આ ફંક્શન તમારું odd બી ના કહેવાય even પણ ના કહેવાય એટલે આના not equals to f of x અત્યારે હાલ તો આપણે even x ચેક કરવાનું છે એટલે f of -x is not equals to f of x therefore it is not even function જો કે odd બી નથી જોઈ લેજો odd પણ નથી ક્લિયર માઈનસ કોમન લઈને બી તમે f of x ના લખી શકો એટલે -f of x પણ ના લખી શકો ક્લિયર ચલો ઓપ્શન બી ચેક કરો ઓપ્શન બી ચેક કરીએ ઓપ્શન બી the f of x equals to 3x³ plus x 3x³ plus x ચલો f of -x फाइंड आउट કર્યા વગર તો ખબર ના પડે ચલો f of -x फाइंड आउट કરો તો 3x³ plus x x ની જગ્યાએ શું રિપ્લેસ કરવાનું -x ચલો રિપ્લેસ કરો -x આ હું જે બ્લેન્ક છોડીને કરું છું ને બેસ્ટ મેથડ છે બરાબર તમે એક્ઝામમાં મિસ્ટેક ના કરો એટલે ચલો હવે શું થશે this is -3x³ ભાઈ -x³ એટલે -x³ આવે પણ 3 ની આગળનો માઈનસ લખ્યો -3x³ -x હવે તમે આને f of x ના ફોર્મમાં લખવાનો ટ્રાય કરો તો લખી શકાય જો તમે માઈનસ કોમન લો if you are taking minus common from this then you can write this is equals to f of x લખાય ભાઈ -f of x તો here શું થાય ભાઈ f of -x equals to -f of x એનો મતલબ કે this function is odd function આપણે તો even જોઈએ છે ઓકે therefore f of x equals to even ખબર even તો છે બટ odd છે એવું ક્લિયર થયું જ્યારે આ ફંક્શન even બી નથી odd પણ નથી સમજો એક જ એમસીક્યુ માં ઘણું બધું ડિસ્કસ કરું છું બરાબર f of x is equals to 3x³ plus x is odd function કેવું ફંક્શન છે odd function clear now I am taking next option C चलो ऑप्शन C માટે ચેક આઉટ કરીએ option C what is f of x here f of x is equals to x raised to 4 minus 4x square x raised to 4 minus 4x square चलो શું કરવું પડશે find out f of minus x चलो what is f of minus x replace x by minus x replace x by minus x બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ રાખવું પડે તો x ની જગ્યાએ આપણે શું રિપ્લેસ કરવાનું છે minus x રિપ્લેસ કરો minus x સેમ હિયર minus x રિપ્લેસ કરો જોઈ લેજો minus x raised to 4 આન્સર આવશે
x raised to 4 minus 4 minus x square આન્સર આવશે plus x square. જોઈ લો અને f of x લખાય. This is f of x. ચલો f of x લખી શકાય? Yes. So this is f of minus x equals to f of x. Therefore we can say that એટલે આપણે શું કહી શકીએ? Therefore we can say that શું કહી શકશો ભાઈ? f of x equals to which function? X raised to 4 minus 4x square is an even function. This function is an even function. Clear છે? ખબર પડી? ચલો તો આ રીતે તમે even છે કે odd એવું ચેક આઉટ કરી શકો. તો આ એક MCQ હતો. ક્લિયર છે? સારું. આના જેવો બીજો એક MCQ તમને જાતે આપું છું. તો સેકન્ડ MCQ જેનો આન્સર તમારે મને નીચે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. which function is odd function. તમને ઓપ્શન્સ આપી દઉં છું. which function is odd functions? Option A 3x square plus x minus 3. Option B 5x cube plus 5x minus 5. So minus 4 take no. Next option C x cube plus 3x plus 3x, and option D none of the above. Option D none of the above. તો આ MCQ માં તમારે ચેક કરવાનું છે કે કયું ફંક્શન ઓડ ફંક્શન છે. કેવી રીતે ચેક આઉટ કરવાનું એની મેથડમાં ડિટેલ્સમાં ડિસ્કસ અહીંયા કરી છે. તમારે f of - x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, ચેક કરવાનું કે f of - x equals to minus f of x પ્રૂવ થાય છે કે નહીં. ના થતું હોય તો કશું નહીં, ઓડ ફંક્શન ના કહેવાય. થતું હોય તો એ ફંક્શન ઓડ ફંક્શન કહેવાય. તો તમારે મને MCQ સોલ્વ આઉટ કરીને એનો આન્સર મને નીચે કોમેન્ટમાં ઓપ્શન A B C or D એવું લખીને મોકલવાનો છે. ક્લિયર? આવડશે? તો આ એક થોડુંક નાનું એવું કામ આપ્યું છે, જરાક કરી લેજો કારણ કે આ કોન્સેપ્ટનો મારે જરૂર પડશે. હવે ધ્યાન રાખજો, હું તમને જે કહેવા જઈ રહ્યો છું ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ઓડ ફંક્શન ઇવન ફંક્શન્સ આપણે ડિસ્કસ કરીએ, બરાબર, આપણને ક્લિયર થઈ જાય કે f of - x equals to minus f of x, then the function is known as odd function. If f of - x equals to f of x, then the function is known as even function. But તમારે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ ઇઝીલી હું તમને ટ્રીક આપતો રહું છું. હરેક વસ્તુ પ્રૂવ કર્યા પછી, થિયોરિટિકલ બધું ચેક કર્યા પછી હું તમને નાની એવી ટ્રીક આપું છું. એ ટ્રીક તમને બહુ જ કામ લાગશે. એ ટ્રીક જોઈ લો. તમે શું યાદ રાખશો એ તમને કહી દઉં. odd omits minus sign. odd omits negative sign. અને યાદ રાખશો even its negative sign. જોઈ લો શું યાદ રાખશો? odd omits minus sign, even its minus sign. જો તમને સમજો, જો આ ઓડ ફંક્શન છે, f of x કેવું છે? ઓડ ફંક્શન છે. એટલે જો f of - x મતલબ જે માઈનસ અહીં હતું ને એ ઓમિટ થઈને બહાર આવ્યું. એટલે f of - x ની જગ્યાએ f of x લખવું હોય તો ઓમિટ કરીને બહાર લાવવું પડે માઈનસ, એટલે માઈનસ f of x. અને ઇવન ફંક્શન જોઈ લો, ઇવન ઇટ્સ માઈનસ સાઇન, તો કશું વસ્તુ ખાઈ જાવ પછી દેખાય? ના દેખાય. ઓમિટ કરો તો એ વસ્તુ દેખાય? યસ, તમને ખાધું એ ખબર પડી જાય, દેખાય.
ખબર even its minus sign, odd omits minus sign. હવે સિમ્પલ ટ્રીક છે, બહુ સિમ્પલ, યાદ રાખો. odd omits oo, even its minus sign. તો odd omits minus sign, even its minus sign. બહુ જ સિમ્પલ લોજિક છે અને આ કોન્સેપ્ટ પર આપણે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો એટલે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન sin, cos, tan, cot, sec, cosec આમાંથી કયા ઇવન છે કયા ઓડ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે અને એ કોન્સેપ્ટની જરૂર આપણે ઇન ફ્યુચર પડવાની છે. કેવી રીતે? તો તમે અત્યાર સુધી તમને ખ્યાલ હશે કે તમે sin 2π/3 ની બી વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી, 3 ના મલ્ટીપલમાં બરાબર 2 ની ક્લોઝેસ્ટ વેલ્યુ બધું સોલ્વ આઉટ કર્યું, સ્ટેપ 1 સ્ટેપ 2 બરાબર ચેક આઉટ કર્યું ક્વોડ્રન્ટ ને આ બધું પોઝિટિવ નેગેટિવ આ બધું જ કર્યું છે. બટ તમે sin -2π/3 ની બી વેલ્યુ કરી છે, મેં તમને શીખવાડી દીધી, આવડી બી ગઈ. બટ એનાથી બી વધારે એ જે માઇનસ એંગલ છે ને એને પ્લસ બનાવવો હોય તો એ બનાવી શકાય આ કોન્સેપ્ટ પરથી. એટલે તમારે શું sin ઇવન છે કે ઓડ એ ખાલી ચેક આઉટ કરવું પડે. એ ચેક આઉટ એકવાર થઈ ગયું પછી તમારે ઈઝીલી sin ઓડ છે, એકચ્યુઅલી sin ફંક્શન ઓડ છે, તો sin -2π/3 તો શું લખાય માઈનસ sin 2π/3. માઈનસ sin ને શું કરશે ઓમિટ કરશે એટલે 2π/3 થઈ ગયું. પછીનું કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી થઈ જાય બરાબર. એટલે એ કોન્સેપ્ટ આપણે ઓડ ઇવન ફંક્શન પછી એપ્લાય કરી શકીએ. ક્યાં સુધી આપણે ઓપ્શન્સ હતો બીજી રીતે કરી આપ્યું છે મતલબ બરાબર, બાકી આ રીતે બી થાય. ક્લિયર છે? ચલો તો બાળકો આજનું કામ તમને પૂરું કરી આપું છું. ઓડ ઇવન ફંક્શન ક્લિયર થયું હશે. XZEE ના ટોપિકમાં કન્સિડર કરી મેથ MCQ કમ્પ્લીટ કરી બીજા ઓપ્શન્સમાં મને આન્સર કોમેન્ટમાં કરશો. આજના વિડિયોને એક લાઈક કોમેન્ટ કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ.